wonder where I've been. I searched to find the love within. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. My friends wonder what is wrong with me. Well, I'm many days from your love, you see. I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't let go. Some people go around the world for love, but they may never find what they dream of. What you won't do for love. You tried everything, but you won't give up. And in my world, only you make me do for love what I would not do. Now my friends wonder what is wrong with me. Well, I'm in a daze from your love, you see. Now I came back to let you know. Got a thing for you, and I can't go. What you won't do for love. You tried everything, but you won't give up. And in my world, only you make me do for love what I would not do. When the sun is rising, your shadows fall behind. When all the weight you carry is weighing on your mind, I'll be there to show you all the things you're missing. Everything we go through, I'll be by your side. So let's run away to faraway places, escape from this life we have known. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home. Whoa. Life is an adventure anywhere we are, and no season that we enter could ever be too hard. So let's run away to faraway places, escape from this life we have known. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home. Whoa. Whoa. Whoa.
I will still be waiting to lead you through the night. So let's run away to faraway places, escape from this life we have known. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home. Let's run away to faraway places. We'll make a new life of our own. Your eyes are new worlds to discover. Your heart is the place I call home. Whoa. Wash over me, leave me far from my surroundings. Take over me, over every rushing memory, if only for a moment. Oh, this could be my last chance. Sail on with me. Up here we know we're safe from the crashing wind. And talk to me, fill my lungs with the air your heart is breathing, if only for a moment. Oh, this could be my last chance. Grip of your arms, far from where I know, or to see the other side. Show me where to go. Oh, this could be my last chance. I see you run to me, and there's no telling what you'll find here. Buried underneath, if you look any further then the storms appear, and lines all fade in time. Oh, this could be my last chance. And hold me in the grip of your arms, far from where I know, or to see the other side. Show me where to go. Oh, this could be my last chance.
පිවිසෙන කුමරිදු නැසිය මිතුරන් පිරිවර සමග තෙරින් ගමු ආසිරි සෙනෙර සලාද සෙනෙහස පිරුණු හදින් ලස්සන වේවා ජීවන මාවත අරබන ගමන අදින් පෙම්මාලා ගොසමින් අභිෂේකය ලද පෙම් රජ දහනේ නින්වදු කුමරිය අද අගරජිනයි සුදු මංගල දිනයේ කුමාරියක් හා අතිනත ගැලුමට මංගල උයන මැදින් පිවිසෙන කුමරිදු නැසිය මිතුරන් පිරිවර සමග තෙදින් පිළිගමු ආසිරි සෙමෙර සලාද සෙනෙහස පිරුණු හදින් ලස්සන වේවා ජීවන මාවත අරබන ගමන අදින් අරබන ගමන අදින් අරබන ගමන අදින්
සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ දස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස මම තිරස මුනීන්ද්‍රං බුද්ධ රාජාව ශ්‍රේෂ්ඨං මම තිලක තලාටේ ධර්ම රාජා විවෝර්දී මම සකල ශරීරේ භූෂණං සංඝ රත්න මම දකුණු රුවම්මේ පාවදින් අත් මුදුනදී ඕරුවට ගොඩ වණ්ඩ දෙදෙනට hina වෙලා ඉන්න ජයෝ ජයෝ සබ්බ ගුණේන සාරං ජයෝ ජයෝ දේව ගනා ප්‍රසන්නා යනු කීයෙන් සතර බ්‍රහ්මණය කියලා දිනක පාර්පතාකල සේස් ගුරු රත්න මන්දිර හාමානසරණ සන්නං ඊරස මහා සම්්‍යක් සම්බුදු රාජෝත්මයන් වහන්සේ අසංගයේ කල්පලක්ෂයක් පෙරම් පුරා බුදු වෙන පතනාත්මේ දවස්දා දිව්‍ය ලෝකයේ ශ්‍රීපස්මා බැලුම් මෙලා සුද්ධෝදන මහරත්මාට දාව මහා මායා දේවීන් වහන්සේගේ කුස පිළිසකන දසකන මසක් හරිවනතන කිසිදු ආයාසයකින් තොරවරන් බබුන්ගේ රන්දල් පිට පූර්ණ චන්ද්‍ර කලාපයක් වෙන සොළොස්සිය සපුරා සිල්පහදාරා සරණ මංගල්‍යයක් ක්‍රමයේ සිරා බ්‍රහ්ම විස්මයසර කරුගාන්ධර සිද්ධ විද්‍යාධාරී නොයෙක් දෙවියන් වහන්සේලා එක්රැස් සිද්ධාර්ථ මහෝත්තමයන් වහන්සේගේ සරණ මංගල්‍ය පිණිස මඟුල් මණ්ඩපයක් ක්‍රමයේ සිටා දිගදොළොස් ශ්‍රියම් පල්ලපතලොස් ශ්‍රියම් මඟුල් මණ්ඩපයක් කරවා උඩුටු යම්බදවා පයට පාවඩන් දමා ඇඹුල උපලිද්ද පූලිද්ද කොබෝලින සෞ කේන්ද්‍ර කියනා නොයෙක් මල් දහමයන්ගේ සරසවාරතර කොට පූරකට මහරුක් මලින් පීටි රන් පුන් කලසරක් සිටුවාරන් පහන් දරවා විරුඩු විරූපාක්ෂ වයිසන ද්‍රාස්ත කියනාවෝ සතරවරන් දෙවියන් වහන්සේලා කඩුගත් හතර කොට සිටුවාරා වීචන්ද පුදුකුරු ශුක්‍රයන් රාහු කියනා නවග්‍රහයින් වහන්සේලා වට පිටුකටගෙන මහා බ්‍රහ්මයා
හතරත් පොහායරන් සලුවක් මා සෝදරා දේවීන් වහන්සේගේ පටන් පා දහාන්තයේත කිරන් සරුවා බරණියන් සරසවා ඊශ්වර දිවරාජෝත්මයන් වහන්සේගේ රන් කරුණුවේ සංඝවාදී බුදු පිරිත්තුගෙන සහාපති මහා බ්‍රහ්මයාගේ රන් ගෙන්ඩියෙන් පැන් දහරාවක් වත්කොට දෙදෙනා වහන්සේ අභිවෘද්ධියට පත් කළසේක. අදත් ඒ අනුභාවයෙන් මොණ්ඩ තිබෙනා ස්ථාකඩවා දෝසියල් ධූරීන් භූත අන්තරික්ෂ මානස්ථානවල වැඩ ස්ථානය කරන්නා වූ රවිචන්ද්‍ර පුතු කුෂුකන රාහු කියන්නා වූ නවග්‍රහයින් වහන්සේලාගෙන් ඇතිවන්නා සියලු දෝෂාන්තකාරයන් ධූරීන් භූත වාසරත් ගත්තා වූ ඉරහන් දේවතාවුන් වහන්සේලාගෙන්ද පොළොවට අරක් ගත්තා පොළොව මහී කාන්තාවුන් වහන්සේගෙන්ද මුහුද අරක් ගත්තා මුහුද මෙනි මේකලාවුන් වහන්සේගෙන්ද උභය කුල පාර්ශව සතර වර්ගයක් බන්දු හිත මිත්‍රාදීන්ගෙන්ද අවසර වරම් දෙනසේක්වා. මේරුම් විරාජිත සමං විය බුද්ධ රාජං ශ්‍රී දන්ත සාගර සමං විය ධම්ම රාජං සකුල පම්බත සමං විය සංඝ රාජං ශ්‍රී බුද්ධ ධම්ම ගුණ සංඝ සිරසා නමාමි. යනු කීයෙන් ගණතර තිබෙන අන්ධකාරවික විද්වංසනය කරන්නා වූ බානුරත්නාධිපති මහා සම්පයක් සම්බුදු රාජෝත්තමයන් වහන්සේගේ ශ්‍රී නාමයටද එතුමාණන් වහන්සේ විසින් සාවධාන ලද්දා වූ අපරාපරිත 84000ක් වූ ධර්මස්කන්ධය දා පටන් දක්වා පවත්වාගෙන එන්නා වූ අඤ්ඤා කොණ්ණඤ්ඤ මහරහතන් වහන්සේගේ ශ්‍රී මෙදා සංඝරත්නය දක්වා මාගේ කායත් විද්වාරයෙන්ම නමස්කාරය වේවා. මේ විශ්වාසයේ වාසනාව හඳුනා ගැනීම යහපැවැත්ම කියනවා අග්‍රගණ්‍ය වචන හතරක මුල් ලකුණු හතර එකතු කරලා තමයි මේ විවාහේනොත් සරණ බන්ධනය කියන උතුම් කාර්යය සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ නව ජයම්පතිකාවන් යුවලක් පොළවෙන් යම් මුසක හදලද මණ්ඩපයක් මත දාන්න වලින් අදිරියද යන්ත්‍රයක් මත ඉඳන් තමයි මේ සියලු සත්කාරයන් සිද්ධ කරන්නේ. ඉතින් මේ සියලු සිරිත් පිරිත් පැවතෙන්නේ පෙර පැවති සිරිත් අනුකූලවයි. අත්තා මුත්තා නත්තා පනත්තා කිස්සා කිරිකෑ මුත්තා කියනවා හත්මුදු පරම්පරාවකින් පවතිනා වූ චාරිත්‍ර විදි සිහි කැඳවන්න තදින් මේ ආරම්භ වන්නා වූ පරම්පරාව තවත් පරම්පරාවල් හතක් පුරා ඉදිරියට ගලාගෙන යන්නත් කියන සුභාශිංසය ලබා දීම සඳහා තමයි පෞර චාරිත්‍රක කෘති ප්‍රථමයෙන්ම බුලත් තුරුළු හතක් මාරු කිරීමේ චාරිත්‍රය සිද්ධ කරන්නේ. පළමුව මේ කප නසනා කාලේදී බුලත් ගෙනාවේ කවුරු කියන් පළමුව මහා සම්මත රජවලියට බුලත් ගෙනාවේ කවුරු කියන් පත්තිනි පාළඟ කුමරුට දුන්දා බුලත් ගෙනාවේ කවුරු කියන් මෙතුන් පදේ තෝරාලා දුන් පසු බුලත් තෙප්පුවට අතද තියන් පළමුව මේ කප නසනා කාලේදී බුලත් ගෙනාවේ නාගලොවින් පළමුව මහා සම්මත රජවලියට බුලත් ගෙනාවේ නාග රජුන් පත්තිනි පාළඟ කුමරුට දුන්දා බුලත් ගෙනාවේ නාරජුමයි මෙතුන් පදේ තෝරාලා දුන් පසු බුලත් තෙප්පුවට අත තිබ්බයි. ආහා පුරා සෞසත් සෙත් සසරා අරා පුරන්දරා රාරාද මෝරා සිව්වත් නෙත් ගහනත සවන් බල දෙවුන් වෙන්කල් උමා මිහි සඳත් මිහි පුත් සිසි පුත පුරා පුරන්දරා වාගීස්වරා මේ සුරා නිත්තෙන් මේ ආතුර දෙවෝ සත් හෙත්වා දිගා සෞසිරිං මේ උභය කුල පාර්ශව සතර වර්ගයක් බන්දු හිත මිත්‍රාදීන් මනමාල මහත්මියගේ මව්පිය දෙපාර්ශ්වයත් මනමාල මහත්මයාගේ මව්පිය දෙපාර්ශ්වයත් කියනවා හතර වර්ගයක් ඥාතිවරුන් මේ මනමාල මහත්මයා අසින් තමන්ගේ ප්‍රිය බිරිඳව තමන්ගේ කාලත්‍රය තමන්ගේ සහෘදය ජීවිතයේ තිබෙන තාත්තුරා තැල්ලෙන් පිල්ලෙන් පටවස්ත්‍රාදීන් ආහාර පාන ආදීන් රැක ගන්නවා කියන පොරොන්දුව ලබා දීමට තමයි ඊළඟ චාරිත්‍ර කීපය සිද්ධ කරන්නේ. පළවෙනි චාරිත්‍රයේ වශයෙන් තියෙන තෙලිපැලැන්දීමේ චාරිත්‍රය දෙදෙනෙකු එක් වෙලා ඇත අද
අවතාලේ සභයේ සැම දෙනා ඇතගත සිතලෝලේ තව තව වැඩි වෙන්න මේ දෙන්නගේ ආලේ කුමරිට පළඳන්න මේ මංගල මාලේ श्रीकांता निवासा भोसुर भोजो विक्रांत तेजो कुलो नीलोबा सजुर्जनम पुटु पुप्लंकाग्र भूतादिप भूरी रावण धर्ममर्दन हरिद्धि मागधी रंजनी श्रीनारायण देहपा सततांग सेनाधिपति धार्मिकांग बीलකට තමන්ගේ ප්‍රිබිරිඳ තමන්ගේ කාලත්‍රය තමන්ගේ සහෘදය ජීවිතයේ තිබෙන තාක් තුරාට පටවස්රාදීන් රැක ගන්නවා කියන පොරොන්දුව ලබා දීමට තමයි මේ පිළිපැලැන්දීමේ චාර්ට් එක සිද්ධ කරන්නේ. लक्ष्मी का सुपरजातक सूरा धन्वंतरी चंदिमा गवंगाम दूबा हजोरंबा दिव्यांगना भूरी रावण धर्ममर्दन हरिद्धि मागधी रंजनी श्रीनारायण देहपा सततांग सेनाधिपति धार्मिकांग මේ නවීන විද්‍යාත්මකව හොයාගෙන තියෙන තමන්ගේ වෙදගිල්ලේ පළවෙනි පුරුකෙන් ඍජුව ස්නායුවක් තමන්ගේ හදවතට ගමන් කරනවා. ඉතින් මේ මනමාල මහත්මියකට මනමාල මහත්මියන් මනමාල මහත්මියට මනමාල මහත්මිය කියනා වූ ආදී ආකාරයෙන් තමන්ගේ හදවතට බොහොම සමීපතම ඕන දෙදෙනාට ඕන. ඉතින් මේ වෙදගිල්ලේ පළවෙනි පුරුකට කවාකාර හැඩයකින් සංසාර ගමන පුරාවට කවදාවත් කෙලවරක් නොදකින්න බැරි වෙන්න බුදුවක් නොහොත් මද්දක් පැලඳීමේ චාරිත්‍රය ඊළඟට තියෙන දෙපැත්තෙම මේ පැත්තෙන් අම්මයි. අවටින් නැසෙන්නේ මංගල ගීසන්ද මේ දෙදෙනාට කොතරම් සතුටක් නැද්ද පෙම් ලොව සැරිසරා මංගල ජීවින්ද දෙදෙනා පළඳන්න මේ මංගල මුද්ද කුමරියගේ වමතෙහි කුල කුමරුන්ගේ දකුණෙහි වෙදැඟිලි මේ කෙරෙහි යොමනු මුදු පළඳවන සිරිතෙහි ශ්‍රද්ධා ගුණ සුන්දෝධන නරපති කුල මහිමං බුද්ධාගම මහාමායා දේවීදර ප්‍රසුතං විද්‍යාදර සකලාගම නිපුණා බවෝ පටිතං ශ්‍රී උත්තම ථාටා මුනි ප්‍රණමාමිත තැල්ලෙන් පිල්ලෙන් පටවස්රාදීන් ආහාර පාන ආදී තමන්ගේ පිළිබිරිඳ තමන්ගේ කාලත්‍රය තමන්ගේ සහෘදයාව ජීවිතයේ තිබෙන තාක් තුරාට රැක ගන්නවා කියන පොරොන්දුව ලබා දුන්නාට පසු ඊළඟ චාරිත්‍රාත්මක වශයෙන් තියෙන පාණිග්‍රහ චාරිත්‍ර කර්මෙනොත් නූල් ඇතමැ වැක්කිරීමේ චාරිත්‍ර කර්මයේ සදා දෙපාර්ශ්වයෙන් විවෘතවට ආරාධනා කරනවා කියන
පෙර බුදුන් දවස් තමන්ට වටිනා සියලු වස්තු දන් දීලා තියෙන මේ නූල් ලැබෙmek කිරීමේ චාරිත්‍ර කර්ම. වෙස්සන්තර රජතුමා තමන්ගේ දරුණු දිනාව නැවත බාර නොගැනීමක් වශයෙන් බාර දෙන්නේ. ගිහි පුද්ගලයෙකු පැවිදි දිවියට පත් වෙනකොට බාර දෙන්නෙත් නැවත බාර නොගැනීමක් වශයෙන් මේ පාණිග්‍රහ චාරිත්‍ර කර්මයේ අපි මේ තාත්තගෙන් නැවත බාර නොගැනීමක් වශයෙන් සදාකාලිකව මනමාල මහත්මයාගේ පාර්ශ්වයෙන් බාර දීම සඳහා තමයි මේ පාණිග්‍රහ චාරිත්‍ර කර්මයනොත් නූල් ලැබෙmek කිරීමේ චාරිත්‍ර කර්මයක් සිද්ධ කරන්නේ. සිරි කන්‍යාලියක් කැටලා දුන්න නූලක් අවතාරත් මලක් පිරිත් නූලට ගියේ රෝදුක ගෙන නූල සුරතේ වන සියලු විපතේ හැර සියලු විපතේ නූල සෙත් කර හෙවන් සුරතේ कैलासे हेमकूटे हेमगिरिले मंदिरे मेरुसिंहे पाताले वैजयन्ते धनपति भवने सिद्ध गहांधर्वलोके ब्रह्मांडे विष्णुपदे पतुर्पदे चंद सूर्य अवलोके तस्मिन् सर्वार्थ सिद्धि विमन सुमनयो मंगलम देदिहंतो वैजयन्तु सब रोगो विनाशतो नाते भवत्तंद्रायो सुखी दीर्घायुको भव सभीत्यो विभज्यन्तु सब दुःखो विनाशतो नाते भवत्तंद्रायो सुखी दीर्घायुको भव सभीत्यो विभज्यन्तु सब भयो विनाशतो नाते भवत्तंद्रायो सुखी दीर्घायुको भव भव मंगल रक्षण सब देवता सब बुद्धान भावेन सब धम्मान भावेन सब हंगान भावेन सदा सोत्ति भवन्तु ते මේ පෞර චාරිත්‍රයක් තුළදී පාණිග්‍රහ චාරිත්‍ර කර්මයකට පසුව කෘතගුණ සැලකීමේ චාරිත්‍ර කිහිපයක් සිද්ධ කරනවා ප්‍රධාන වශයෙන්. ඉතින් ඒකේ මූලික චාරිත්‍ර සඳහා මනමාල මහත්මියගේ පියාණන්ට ආරාධනා කරනවා ඉදිරියට පැමිණෙන්න කියලා. අපි දන්නවා දුවෙකුට බොහොම සමීපයි තමන්ගේ තාත්තව තමන්ගේ අම්මට වඩා. ඉතින් සියලු සැප සම්පත් ලබා දුන්න එතුමාණන්ට කෘතගුණ සැලකීමක් වශයෙන් තමයි මේ බුලත් සුමාලා ඡත්‍රපායාම බෙහත්තක් खगरगमन नीला नील वर्णादि रूपान भवन दिशालां चौल रूढाति नेत्रं भगवन त्रिकूटवासा ओम देवी नमो नमः देव देनानि मंगलं बुद्धकली वन ओम देवी नमो वरांगे विरंगा मुकतुल भेल्ले देवरगे वेलमित अंददहेले अडं कुलद दान केंडवलंते दुगहर पालयं मेहमनियाले उदाहरण देवी टुवाला नमः उरे पिटुवाला अंगांधरण दियोलांग पिटुवाला मे तुसर भले दोह दुरुकला विरमहा संमतें पिट कनगं सुरांति गुना विदुदा उदासित गिरिदा सदुना उदाहरण कमे अमरपुरयक मुपना विदुतुत गमेग मुपना पातिरी दोसहायना हलदा अपपत
චී නාදලු දෙතොල් ඉකිලයි හද වත ගැස්සී වැටි වැටි තුඳුල් වීසියෝ ළඟ නැකිටිච්චී අද බෑවඳින්නට බෑ මට අප්පච්චි මේ උගත් බුද්ධිමත් වැඩිහිටි පරම්පරාවක උගත් බුද්ධිමත් බාල පරම්පරාවක තියෙන. ඉතින් මේ සංකල්පයානුයෝගීව නැන්දම්මාලේලී කියන සංකල්පයත් සමාජයෙන් බැහැර වෙලා ගොඩක් කල් ඉතින් මේ ඉඳුතුමිය යන්නේ සිරිනි මහණේ ශ්‍රියාකාන්තාව මෙතුවක් කාලයක් පුරාට බොහොම කෙලිදෙනින් බොහොම සැහැල්ලුවෙන් ගත කරපු ජීවිතේ අද පටන් වගකීම් සමුදායක් එක්ක ගැටෙනවා. ඉතින් ඒ සියලු දේ මෙතුමියත් එක්ක බෙදා හදා ගන්නවා කියලා හිතේ තියාගෙන මේ අද බලන බුදුමියට හම්බෙන්නේ නැන්දම්මා නෙමෙයි මේ බුදුමියගේ අනිත් අම්මා කියලා හිතේ තියාගෙන මේ රත්තරන් පුතෙක් සමාජයට දායාද කරපු රත්තරන් අම්මට ඔච්චරයි කියන්න. මේ ඉන්නේ ඔබතුමිය යන්නේ ඉන්න සිරිනි මහණේ ගෘහපතිය තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ගේ තාත්තත් එක්ක ජීවිතේ බෙදා හදාගත්තේ කොහොමද තුමාන්ට සලකන්න හිතාගෙන ගියේ කොහොමද මේ සියලු දේ මෙතුමාන්ටත් ඒ ආකාරයෙන් මෙස සිද්ධ කරනවා කියලා ඉතින් තියාගෙන අදට මේ ඔබතුමියට හම්බෙන්නේ මාමණ්ඩී නෙමෙයි මේ ඔබතුමියගේ අනිත් තාත්තා කියලා ඉතින් තියාගෙන මේ රත්තරන් පුතෙක් සමාජයෙන් දායක කරපු මේ රත්තරන් තාත්තට ඔබ බුලත් තුරුලයි තෑග්ග ඇදිනවා. සුං නිරිඳුන්ට ධාවෝ එසිදු හත් කුමරුන් උතුම් මැන්ද මණ්ඩල කිඹොල්වත් පුර නුවර ඉපදුන අනුහාසිංහ යුද්ධ කරලා පෙරද වසවතු යේ දස පෙරුමන් බලෙන් බුද්ධ රත්නේ ආනුභාවෙන් මොන් හට ජය මංගලං පොරණ දීපං කරබ මුනි රජ ඉදා විවරණ දුන් බෙලෙන් දෙරණ පවතින බුද්ධ පූජා නිතර පැවතුන අනුහාසිංහ කරන දටනිං පැරද වසවතු යේ දස පෙරුමන් බලෙන් ධම්ම රත්නේ ආනුභාවෙන් ඔවුන් හට ජය මංගලං වංක ගිරියේ තපස් රැකුමට නික්ම ගියේ අපේ බෝධතුන් නැංග රතයත් අසුන් දෙදෙනත් අතර මගදී තනට දුන් රන්දරිදියෙන් මුතුමැණික් සහ සියලු වස්තුව දනට දුන් සංඝ රත්නේ ආනුභාවෙන් ඔවුන් හට ජය මංගලං විල්තරේ මැද මල් ගැබේ තුල උපං පත්මාවති උතුම් සිල් බලේ වැඩි බෝසතුන්ගේ අතට ඉපදුන අනුහාසිංහ කල්බලා පරණැස් පුරේ නිරි දුන්ට පාවා දුන් බෙලෙන් මගුල් වේවා යුවතිපති හට වේවා ජය සිරි මංගලං තලපීටා ආගැබ්බන් දාපු කලේ සියලු දෝෂ දුරු වෙයි මේ පොළොතලේ ගෙලක මුතු පබලු මෙන් වැඩ කෙරුවා ය ගලක රේකාව මෙන් පවතිනවාය
මලකරොනට හමරිඳු නද දෙනවා ධන්තධාතු බලයෙන් සුවඳ කුසුමාලා ඡත්‍රපායාම බෙහත්තක් හකරගමන නීලාන් නීල වර්ණාදී රූපං සවර්ග දිසාලාන් සවුල රෝඩහති නේත්‍රක් රසවන ත්‍රිකූට වාසාම් ශ්‍රී රංජනක් ඕම දේවී නමෝ නමක් මංගල දේහ දේනානි මංගලං කුංකුමානිච හය රාජංජ මංගල්‍යං ඕම දේවී නමෝ වරං ඉරහවන් යුග මුග තුල බෙල්ලේ දෙවුර දෙවලමිට අත දහැඟිල්ලේ අඩන් කුලද දන කෙන්ද වලල්ලේ දොදහැර ඵලයන් මෙහෙම රියල්ලේ උද්ධංගරණ දින දෙහි පිහිටුවාලා ධම්මාන්තරණ දිවුරෙහි පිහිටුවාලා අංගාංගරණ දියොළඟ පිහිටුවාලා මේ තුන් සරණ ඵලයෙන් දෝෂ දුරු කළා පෙරමහා සම්මතෙන් එපිට කණන් අඳුරක් තිබුණා ත්‍රිවිධ මුදා උනදා සිට ඉරිදානම දැදුනා උදහපත් සිනි මෑත කපේ අමතුරයට මුපනා ත්‍රිවිධුටුතද ගමෙන් උපන් වත්තිනි දොස හරිනා හලදාගි රුවන් මැලකමිනි අමිනුලතාවේ රුවන් තලෙන වැඩි මල්වරුදාවේ සොදින ඔබහට රෙත දෙන්නේ වතාවේ මංගලං සන්තෝසින්ගේ පුදදි වැස්ලා පිරිවරා දෙවි මංගලං ගත්තු දලු මුර සිටින නැයෝ සබේ සමදෙන මංගලං පෝරුවෙන් බැස
first time I ever saw you, I fell in love when you entered the room. And when the light hit your face, we were just kids, but I knew right away that I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Oh, hold me close, promise you won't let go. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. You are the one I choose, I wanna grow old with you. I'm nothing without you, I don't know what I would do without you. Even though years have gone by, I'm still in love with the way that you smile. And when I look in your eyes, I know that I will be with you the rest of my life. I will be with you until I stop breathing. I will keep loving you as long as my heart's beating. Hello everyone, good morning. For those who don't know me, I'm Mustafa. I'm both Helene's and Sachinta's former colleague, I would say, and good friend. First of all, I must say it's a great privilege and such a great honor to be doing this speech on their big day. Thanks a lot, Sachinta and Helene, for giving me this opportunity. Even though Sachinta and I studied at the same school, obviously different batches, though he was 1 year senior to me, we first met at the University of Colombo, where we started our high studies. Even though we were good friends, we were not in the same getter during our university time. He actually chose some others than the royalist. But our friendship got stronger when we both started our internship at CodeGen, where Sachinta also met the love of his life. ඒකට පින්සින්ද වෙන්නදී තාමත් CodeGen එකේ වැඩ කරන්නේ නේද සචින්ත? So මම කියනවා නම් how all this started, අපි intern කරන කාලේ අපේ පොඩි set එකක් හිටියා. අපි මේ අපේ work station එක එහෙමත් එක ළඟ තමයි තිබුණේ. මේ සාමාන්‍ය lunch ගන්නෙත් එකට තමයි. කොහෙත් ඉතින් round ගහන්නේ එකට තමයි අපි කට්ටියම. We often used to go out to restaurants, cafes and meet up and all. කොහෙ ගියත් ඉතින් මේ සචින්ත ඉතින් හෙලනිගේ වලිගේ වගේ තමයි. ඒක ළඟ තමයි වාඩි වෙන්නේ. මේ මුල් ටිකේ නම් කොල්ල ටිකක් ආසයි බයයි.
මේ හැබැයි පස්සේ යනකොට කොල්ල ටිකක් වැඩේට බැස්සා. ඔෆිස් ඉවරුණාම ඉතින් මේ හෙලනිව බස් එකට දාන්නත් යන්න සචින්ත තමයි. මේ ඔහොම කාලේ යනකොට තමයි කොල්ලට ජැක්පොට් එක වැදුනේ. මේ අපිට ආවා මේ කෝඩ්ජන් ඇනුවල් ට්‍රිප් එක. මේ එතන තමයි කොල්ලා මේ හරියටම කොක්කේ දාගත්තේ. From helping Helene to lift the suitcase to taking care of Helene to the maximum throughout the trip. අර suitcase එකේ අඬ කැඩිලා මේ තාමත් Helene තාත්තගෙන් බැනුම් අහනවා කියලා තාරංචි. So the time passed and we completed our internship in like February in 2020. And Sachin also had to go back to the uni to complete his fourth year academics. But still his heart was at the Codegen. That's because Helene was still continuing her internship. මේ කැම්පස් එකේ ඉඳලා ඉතින් මේ මරදාන්ට යනවා සචින්ත පහමාර වෙද්දි ගානට මේ හෙලනිය බස් එකට දාන්න ඒ කාලෙත්. මේ එහෙම යනකොට ඉතින් ඉන්ටර්න් එකත් ඉවර වෙලා තව මාසයක් විතර යනකොට කොල්ලා ෂේප් එකේ ප්‍රොපෝස් කරා මං හිතන්නේ මාර්ච් වල වගේ නේද? මේ හෙලනිත් ඉතින් කැමති වුණත් කැමති නෑ වගේ මාසයක් විතර ඇදලා ඉඳලා April 27th සචින්තගේ බර්ත්ඩේ එක දවසේ ඒක ඇක්සෙප්ට් කරා. එන්න එහෙම තමයි අපේ ලව් ස්ටෝරි එක පටන් ගත්තේ. මේක තමයි ඉතින් අපේ ලව් බර්ඩ්ස් ලාගේ කතාව. Thank you all for tolerating with me throughout this speech, and let us all raise our glasses wishing the couple a happy married life and filled with immense love for each other. To Helene and Sachinta. Thank you. Hello everyone, hope you are enjoying the event very well. And today I'm going to tell a few words about our pretty, gorgeous Helene. When she called and told me to do a speech, I took the chance and thank you for giving me an opportunity to tell you about it. So I met her at grade 8 and Helene මං හිතනවාට මතකයි කියලා grade 8 වල තමයි අපේ ස්කෝලට ආවේ. grade 8 කියන්නේ අපේ දේවිකා මිස්ගේ ක්ලාස් එකේදී තමයි අපි එකතු වුණේ. 8 වලට ආව ගමම හෙලනි ලොකුවට කතා කරපු කෙනෙක් නෙමෙයි. හෙලනි කියන්නේ හරි අහිංසක විදියට හැත්තකට වෙලා හිටපු කෙනෙක්. හැබැයි කාලයක් යනකොට තමයි අපිට තේරුනේ අහිංසකම නැහැ කියලා. එයා අපේ grade 8 වලදී වගේම grade 8 ඉඳන් until grade 13 I was there with her, and grade 8 වලදී අපිට ගොඩක් වෙච්ච ඉන්සිඩන්ට් තමයි අපේ ක්ලාස් එක ටිකක් දඟ පන්තියක් වුණා ඒ grade 8 වලදී දේවිකා මිස් ක්ලාස් එකේදී. ඒකේ වෙච්ච එක ඉන්සිඩන්ට් එකක් තමයි අපි පාටිස් වලදී ටර්ම් එන්ඩ් එකදී පාටි එකක් තිබුණා. ඒකේ අපි කට්ටිය බීම මික්ස් කරලා පොඩි ෆන් එකක් ගන්න ගිහිල්ලා සෙක්ෂන් හෙඩ්ට අහු වුණා. හැබැයි ඒ වෙද්දි විශේෂත්වය තමයි හෙලනි තමයි අපේ ක්ලාස් මොනිටර් සිටි. එයා කැමති වුණේ නැහැ අපේ කාවවත් පාවලා දෙන්න. එයාව තමයි අපේ සෙක්ෂනල් හෙඩ් අඬගාලා කවුද මේක කරේ කියලා අහුවේ. ඒත් එයා කැමති වුණේ නැහැ කාවවත් පාවලා දෙන්න. ඉතින් මොකද උනේ අපි ඔක්කොටම ඒ බීම උඩ දන ගහලා ඉන්න උනා. මං හිතනවා හෙලනි ඔයාටත් ඒක මතකයි කියලා. ඒ වගේ ගොඩක් සිද්ධීන් වුණා. ගොඩක් වෙලාවට දන ගහගෙන ඉන්න උනා. හෙලනි කාවවත් පාවලා දෙන්නේ නැති වගේ කෙනෙක්. ඒගොම හරිම හොඳයි කියලා අපි එදායින් පස්සේ තේරුම් ගත්තා. මොකද අපි ඔක්කොම පනිෂ්මන්ට් එක එක විදියට දරා ගන්න වුණා. ඊට පස්සේ අපේ හම්බෙච්ච හැම ක්ලාස් එකේම ගොඩක් ආතල්ලින් පිරිච්ච මතක ගොඩක් තියෙනවා හෙලනිත් එක්ක අපිට. ඒ වගේම හෙලනි කියන්නේ ස්පෝර්ට්ස් වලට ගොඩාක් ආස කෙනෙක්. ස්පෝර්ට්ස් මීට්ස් කිව්වොත් හෙලනි ඉතින් ග්‍රවුන්ඩ් එකේම තමයි. ඒ වගේම මාර්ච් පාස්ට් වලට මාර ආසයි. මං කිව්වේ පොඩ්ඩක්වත් අවුවට යන්නේ නැහැ යා. එයා චුට්ටක්වත් හැමදාම එයාට බොරු ලෙඩ මාර්ච් පාස්ට් එකට එන්න කිව්වොත් හැමදාම අම්බෝ කකුල රිදෙනවා. නැත්තම් අම්බෝ ඔළුව රිදෙනවා. අද නම් එයාට නැගිටින්නවත් බෑ කියලා හැමදාම ක්ලාස් එකේ හිටපු කෙනෙක් අපි. හෙලනි කිව්වා. ඉතින් හෙලනි අපේ ඒ වගේම අන්තිම A level ක්ලාස් එක ගැන මම කියනනම් අපේ ඉතුරු ක්ලාසස් ගැන කියන්නේ නැතුව තුමුණ ඉවෙන්ට් එක පුරාට මට ඉවෙන්ට්ස් ගැන කියන්න වෙන අපේ ක්ලාස් එකේ ෆන් ගැන කියන්න නේද. ඉතින් අපේ 13 ක්ලාස් එකේදී අපි ගොඩක් විදිහට එකතුයි. ඒ වගේම හෙලනි අපි කට්ටිය ඔක්කොම
එකට තමයි සාමාන්‍යයෙන් කෑම ගන්නේ. මට හොඳට මතකයි හෙලනි සාමාන්‍යයෙන් චිකන් කිව්වොත් හෙලනි ගොඩක් ආසයි. ඒ වගේම අපේ ක්ලාස් එකේ හරිම ප්‍රසිද්ධයි ඒකට. ඒ වගේම හරිම හිත හොඳ චරිතයක්. සජින්ත ඉතින් ඔයා හරිම වාසනාවන්තයි හෙලනි යවන්න. හරිම ආදරණීය චරිතයක්. And I met her in my school life. And Sajinta and Heleni, I wish you all the best for your future. Happy adult life. Thank you, and over to you. Good morning, ladies and gentlemen, parents, relations, friends, and all the well-wishers. Greeting to all of you in this blissful morning. And today is a dream come true to both me and my wife Heleni. And it is truly amazing and a great pleasure to look around and see so many familiar faces. And all our families and friends to share joy on this unforgettable day. It was nice to see you all guys. And Heleni and me together with our families warmly welcome and extend our heartfelt gratitude for being with us on this memorable day. And as Mustafa said, our journey started in 2019 on the 12th of August as fresh interns at Cogen. So there are a few witnesses here. Just after 1 year since that date, she said yes on my birthday in 2020 as a birthday surprise. And since then our lives just got better and beautiful with all the moments spent together. And I speak few words in Sinhala also because most of the audience Sinhalese. So during our final year research, so I met Professor Prasad Sivaratna. ඇත්තට මේක ගොඩක් අහමු සිදුවීම මොකද ප්‍රසාද් සර්යි හෙලනි ගේ තාත්තයි ගොඩක් හොඳ යාළුවෝ. ඒක අතර අපි දැනගත්තේ ගොඩක් පස්සේ. හැබැයි ප්‍රසාද් සර් මට හම්බුනේ මගේ රිසර්ච් එකේ සුපර්වයිසර් විදියට. කොහොම හරි මගේ කියන රෙකමෙන්ඩේෂන් එක මුලින්ම හෙලනිගේ තාත්තා අහලා තිබ්බේ සර්ගෙන්. Thank you so for that for the good recommendation. So there have been countless memories and moments we have shared throughout our journey. We are really grateful, and we want to thank all of you for sharing your lives and moments with us. And finally, all our vendors, thank you so much for all the efforts to make this day possible, from bringing our vision to life exceeding our expectations. And finally, both of our parents, Amma, Apache and Tata, your support and love have shaped us to be the persons we are today. And you have always been there for us at any time. So we are so grateful for everything you have done. Before I put a stop, my darling wifey, I am incredibly grateful to blessed and love to have you in my life. So I thank you for being my love by my side. Thank you very much.
Thanks a lot, you don't have a lot of control for that for stars and bye. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain, swim every ocean, just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my hand shaking,
swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. 'Cause I need you to see that you are the reason. All right, big hand for them, ladies and gentlemen. नजर के जो पेच लड़ाने जाएगी हर बहन के इतना से बच कहना तेज हवा से बच के रहना गिर जाए तो फिर ना कहना झुमका गिरा हाय झुमका ओए झुमका हाय झुमका झुमका What झुमका What झुमका What झुमका What
Alright, big hand for them, ladies and gentlemen. Right, man, ආරම්භ කරනකොට පොඩ්ඩක් කොහොම ඉන්න කියලා අපිට උඩ සර්ප්‍රයිස් එකක් තියෙනවා කට්ටියට. ෂේප් එකේ පුළුවන්. right. හෙලනි මොකෝ කියන්නේ පුළුවන් නේ. ඔයාට අපි දෙනවා පොඩි challenge එකක් right. මෙතන ඉන්න සියලු දෙනාට පෙන්නන්න ඕනේ හෙට ඉන්න හස්වල බඩගින්න තියන්න නැහැ කියලා. right. ඔයාට උයන්න පුළුවන් ෂේප් එකේ නේද? right. මෙන්න මේකයි challenge එක හෙලනි. මේ වීට් එකට පෙන්නන්න ඕන පිටි කොටන්නේ කොහොමද කියලා. right. වැඩේ තන්න නෑද ඉස්පිතරාන්සි සියලු දෙනාට ආරම්භ කරනවා කියලා මේ පැත්තට. ඒ වගේම සචින්තරත් පුළුවන් පොඩි සපෝට් එකක් දෙන්න ඕනට අපි දෙන්න ඔයාකට කන්න දෙන්නත් එක්ක. බලමු මෙන්න මේකට තමයි අපේ කුස්තිය වීට් එක කියන්නේ හෙලනි. පිටි කොටන විදිය තමයි මුලින් බලන්න ඕනේ. හෙලනි වෙන්නන්නත් ඕනේ අපිට නෙමෙයි අර මේ ඉන්න සෙට් එකටම වෙන්නන්න ඕනේ. පිටි කොටන විදිය බලමුද පොඩ්ඩක්. සචින්තරත් පොඩ්ඩක් සපෝට් එක දෙන්න වෙනවා නැත්නම් බෑ වැඩේ කරන්න. පිටි කොටන්න තියෙන්නේ. කවන්නේ මේවා පිටි කොටන්නම ඕනේ කොටම පිටි ගන්න පුළුවන් නේ හලමුද බලන්න පිටි හල නැහැ අර පේනේ ඉතින් අපතර කරලා ලස්සන කවන්නේ ඕකේ මේව දැන් පිටි කොටන පිටි හලන වෙනකොට අමාරුයි අපි එනවා මෙන්න මේම ගියමු කොට ඩාන්ස් එකක් දෙන්න බලන්න කට්ටියම පිටි කොටපන් හෙලනි පිටි හලපන් හෙලනි Hey, come there, apa sampai tak dia panggil. Hey, kota panggil. Kali ini hala panggil. Hey, come there, kamu dapat dia panggil. Alright, siapa dengan anak-anak kamu yang tak kenal, kamu dengan kenal sekarang. Ladies and gentlemen, the dance is going to you. Yeah, yeah. India apa ini? Mukut apa? Malah gili. Ya udah India apa kamu tinggal? India apa? This is magnified other way here. Ladies and gentlemen, the dancing. Apa kian in situ?
ඊළඟ මාසේ ඡන්දෙකුත් තියෙන නිසා කට්ටිය පොඩ්ඩක් අපේ අනාගතය ගැන හිතලා සම්දර මේ පාට එකක් දෙක කියමු කරන්න. අනේ අපේ අනාගතේ කොහොම වෙයිද හිතලා ඇයිද තවෙන්නේ මගේ බැංකු පොතේ කෑෂ් නැතේ කියා ඇයිද හිතින් හවන්නේ අපි කොහොමද ඔන්න මෙන්න බහලා මම කියන්නේ නැත්තයි Bounce
If I wrote you a song, if I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter? Is it maybe because I never knew quite where I was, and suddenly you told me, baby, you're lost, but I am too. Whatever the cost, we'll make it through. Tell me you're the one for me now, 'cause what am I supposed to do? If you are not the one for me, then tell me now what I could do.
what to say, but I go without knowing.